सही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहार, श्री रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर सिर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बरन तुम्हारो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित सहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कभी कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपर दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहत जो जर पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जल दिलाए कई अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपना तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकस कापे। भूत पिचाट निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोहि अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीनो जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धराई, हनुमंत से ही सर्व सुखराई। संकट कटे में सब पीरा, जो सुमिरे बलबीरो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे। राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवर्य, सिंदूर चर्चित कलेवर नैष्टिकेन्द्र। श्री राम दूत हनुमन हर संकटं मे। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम
कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। कष्ट भंजन देव हनुमान जी महाराज नी जय। सियावर रामचंद्र भगवान। गुणम् अणुमाप्यतुल्यं किमन्यते सहजानन्दगुरुं भजे सदा। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय सरयुदासाय नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी। श्री नरनारायण देवनी। श्री लक्ष्मीनारायण देवनी। श्री रेवती बड़देवजी महाराजनी। श्री कष्टभंजन हनुमान जी महाराजनी जय। वाला भक्तजनों, दर शनिवारे जूनागढ़ना समर्थ संत रुगनाथ चरण स्वामीकृत हरिचरित्र चिंतामणी, जेमा स्वामीनारायण भगवानना चरित्रों सिवाय बीजी कोई वात न आवे एवा सुंदर चरित्रों आपणे श्रवण करी रह्या छीए। सूरत शहर में पारसी अरदेसरे सत्संगनी वातो सांभळीने वर्तमान धराव्या पारसी परिवार, पण सत्संगनो योग थयो तो स्वामीनारायण भगवाननी कंठी पहेरीने भगत बनी गया। हिंदू नहीं, पारसी। महाराजनो पाको निश्चय थयो। ते पहला तो एने जोगी, वैरागी, जंगम, सन्यासी, पीर, फकीर, मल्ला, मलंगी, शेख, भेख वगैरह ने बहु रंग जोया, पण क्यांय कल्याण दीठू नहीं, कल्याण जोयू नहीं। बधाय ने कमोदना फोतरा जेवा ने कुशका जेवा नकामा जोया। पछी एने स्वामीनारायणना साधुनी वातो सांभळीने शांति शांति थई गई। कल्याणनो निश्चय थई गयो के मारू कल्याण अहींया ज थशे। ते हरदेसर अंग्रेजी तथा पारसी विद्या भणेला हता। એટલે એને અંગ્રેજી આવડતું અને પારસી વિદ્યા પણ સારી એવી ભણેલા। તેમણે સરકારી નોકરી કરીને ખૂબ આબરૂ મેળવી હતી। સરકારે એને ખાન બહાદુરનો ઇલકાબ આપેલો, 4 ગામ બક્ષિસ આપેલા। હરદેસર સત્સંગની રીત ભાત પાડવા લાગ્યા અને સ્વામિનારાયણનું અખંડ ભજન કરવા લાગ્યા। તેમણે એકવાર ભાલચંદ્ર શેઠ વગેરે સત્સંગીઓને મળી
શ્રીજી મહારાજને સુરતમાં પધરાવા સારું વિનયપત્ર લખીને માણસને વડતાલ મોકલ્યું. તે માણસે વડતાલ જઈ મહારાજને કાગળ આપ્યો. મહારાજે વાંચીને મુક્તાનંદ સ્વામીને તથા ગોપાળાનંદ સ્વામી આદિ સદગુરુને વંચાવ્યો ને પ્રયાણ કરીને સુરત જવા સારું ચાલ્યા. સર્વે સંત તથા પાર્ષદ તથા દાદો ખાચર અને સુરુ વગેરે કાઠીઓને સાથે લીધા. ચાલતા ચાલતા સૌ ભરૂચ આવ્યા. નર્મદા નદી ઉતરવા સારું ધર્માદાના વહાણમાં સૌ બેઠા. ત્યારે વહાણમાં એક બાવો બેઠેલો. તેને ધતુરી પીવા માંડી. ત્યારે સુરા ખાચરે કહ્યું, અરે એ બાવલિયા જરો આગો જઈને પી, અમારા મહારાજને ધુમાડો આવે છે. એ જમાનામાં વહાણમાં બેસીને સુરત જવાતું, ભાવનગરથી વહાણ. તમારો એક બાવો બેઠેલો ને તે ધતુરી પીવા માંડ્યો. હવે ધુમાડો તો થાય. તે સુરા ખાચરે કીધું, આય એક બાજુ જઈને પીને પણ મારો ઉઠો નહીં. એટલે બાવો ક્રોધ કરીને જેમ એમ બોલવા લાગ્યો. સુરા ખાચરે જરાક ઠૂં માર્યો. ત્યારે સુરા ખાચર ફરીને બાવો ધતુરી પીવા લાગ્યો. ત્યારે પણ સુરા ખાચરે ના પાડી તો પણ માન્યો નહીં. ત્યારે સુરા ખાચર એ બાવાની પાસે બેસીને પડખામાં કોણી મારી. ત્યારે તુરત બેઠો થઈ ગયો અને બળબડ બોલતો આગો જઈને બેઠો. મહારાજે કહ્યું, સુરા ખાચર એ બાવાને ઉઠાડીને રહ્યા. પછી કાંઠે જઈને વાણમાંથી ઉતરી મહારાજ નર્મદા નદીમાં નાહ્યા. સૌ સંત પાર્ષદ કાઠીઓ પણ નાહ્યા. એમે નદીને પવિત્ર કરીને પછી કાંઠે બેઠા. તે વખતે વહાણના ખેવટિયા આવીને મહારાજને પગે લઈ ગયા. ત્યારે મહારાજે એમને રાજી કર્યા અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યા તે અંકલેશ્વર આવ્યા. તે વખતે ત્યાંનો રાજા મહારાજની સામે આવ્યો. દંડવત પ્રણામ કરીને પગે લાગ્યો. સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે મહારાજ, મારી ઘણા દિવસની હામ હતી તે આજ પૂરી થઈ. એમ કહીને મહારાજને સૌ સાથે પૂરમાં પધરાવ્યા. બ્રાહ્મણ પાસે રસોઈ કરાવી. મહારાજ જમ્યા. સર્વે સંત પાર્ષદ કાઠીઓને જમાડ્યા. પછી મહારાજ પહોંચ્યા. સવારે ઉઠીને ચાલ્યા. ત્યારે રસ્તામાં મહારાજ વાતો કરતા આવે કે ચાલો હવે હિન્દુસ્તાનમાં જઈએ. એમ કરતા માર્ગમાં એક નદી આવી. ત્યારે મહારાજ સાથવો જેમાં સાથવો. સૌ સંત પાર્ષદોએ ટીમણ કર્યા. પછી ચાલ્યા તે ગામ કોષાલયની વારડીમાં રાત્રિ રહી. સવારે નિત્યવિધિ કરી તૈયાર થયા. ત્યાં અર્ધેસરજી સામયું લાવ્યા. અંકલેશ્વરથી સુરત આવ્યા. અંગ્રેજી વાજા હતા. અંગ્રેજો વાજા વગાડે ને ટોપા પહેરીને, તે અંગ્રેજી વાજા લાવ્યા. પછી વાતે ગાતે સુરત શહેરમાં ગામ સોસરા થઈને મસ્તુબાગમાં પધાર્યા. ત્યાં તંબુમાં મહારાજ બિરાજમાન થયા. પછી મૂળજી બ્રહ્મચારીએ થાળ કર્યો. તે મહારાજ જમ્યા. બ્રાહ્મણોએ રસોઈ તૈયાર કરી. સંત તથા પાર્ષદ વગેરેને જમાડ્યા. પછી બીજે દિવસે અર્ધેસરજીના માણકી ઉપર સવાર થઈને સંત પાર્ષદ તથા કાઠીઓના સ્વારે સહિત વાજતે ગાતે નવાબ સાહેબને ત્યાં પધાર્યા. સુરતના નવાબ હતા ને એમને ત્યાં પધાર્યા. ત્યારે નવાબ સાહેબે મહારાજની ષોડશોપચારે કરીને પૂજા કરી, આરતી ઉતારી. પછી મહારાજ ત્યાંથી અર્ધેસરજીને ઘેર પધાર્યા.
ત્યારે હરદેસરજીએ મહારાજની ષોડશોપચારે કરીને પૂજા કરી, સુંદર પોશાક ધરાવ્યો, તથા પુષ્પના હાર પહેરાવ્યા, ગુલાબજળ છાંટી, આરતી ઉતારી, સંત પાર્ષદોની પૂજા કરીને એને ધોતિયા ઓઢાડ્યા, પગે લાગ્યા. ત્યારે મહારાજે કહ્યું, હવે અમે શું કરીએ? ત્યારે હરદેસર કહે, દાદા ખાચરને ઘેર જે કરતા હોય એ કરો. ત્યારે મહારાજે સાધુ પાસે 2 ચોરસ કીર્તન ગવરાયું, કારણ કે આ તો પારસી હતા, એટલે એને તો આપણા હિન્દુ ધર્મની કંઈ ખબર ન હોય. એ કે તમે દાદા ખાચરને ત્યાં જે કરતા હોય ને એવું જ તમે અહીંયા કરો, બીજું હું કંઈ જાણતો નથી. એટલે ભગવાને સંતોની પાસે કીર્તન ગવરાવ્યું. પછી માણકી મગાવીને તે ઉપર સવાર થયા અને ઘોડીને ચોક વચ્ચે કુંડાળે નાખી. કુંડાળે નાખી એટલે આમ ચોકમાં ગોળ ગોળ ફેરવી, અને એવી ફેરવી. તે વખતે મહારાજે હરદેસરના ભાઈ, એનું નામ હતું પીલુ સાહેબ. હરદેસરના ભાઈ એનું નામ હતું પીલુ સાહેબ. ભગવાને કીધું કે પીલુ સાહેબ, તમે આટલી સ્મૃતિ રાખજો. કઈ સ્મૃતિ? કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અમારા ઘરે આવ્યા હતા, માણકી ઘોડી ઉપર બેસી અને અમારા ફળિયામાં ગોળ ગોળ માણકીને ફેરવી હતી. આ તમારે દરરોજ યાદ કરવાનું કે મહારાજ માણકી ઘોડી ઉપર કેવા ગોળ ગોળ ફરતા હતા. એમ કહીને તે લીલાની સ્મૃતિ રખાવી. પછી ત્યાંથી વાતે ગાતે ઉતારે પધાર્યા. આંબલીએ હિંડોળો બાંધ્યો હતો. આંબલીનું ઝાડ હશે ત્યાં હિંડોળો બાંધ્યો. તે ઉપર બેસીને ઝૂલ્યા અને સાંજે આરતી કરી ધૂન બોલ્યા. પછી રાત્રિએ મહારાજે સુરા ખાચરને વાત કરવાનું કહ્યું. ત્યારે એને વાત કરી કે હવે સુરા ખાચર વાત કરે એટલે ગમે એવી ઊંઘ હોય ને તો ઉડી જાય. એ અમારા બાપ દાદા ગુજરાતમાં મેલીકાર કરવા ગયા હતા. મેલીકાર એટલે ગામ ભાંગવા ગયા હતા. પહેલાના દરબારો ગામ ભાંગવા જાય, કાઠીઓ. તે કરીને ચાલ્યા. તે વાસે વાર ચડી, ગામ ભાંગી એટલે ગામ લૂંટીને ભાગ્યા. એટલે પછી પાછળ માણસો ગામના બધા પીડ્યા. આ લોકો કે અમારા બાપ દાદા આગળ, ગામના માણસો પાછળ. તેવામાં સાંજ પડી ગઈ, અંધારી રાત્રિ થઈ ગઈ. આડી સાબરમતી જેવી નદી આવી. હવે શું કરું? તેમાં પૂર આવેલ, તેથી 2 કાંઠામાં પાણી. ત્યારે એમાં પ્રથમ કોણ ઘોડું નાખે? અને જો ન નાખે તો વાસે વાર આવી પહોંચે, પાછળ માણસો આવે. હવે આખું ગામ આવે તેને પહોંચી ન શકે, મારી નાખે. હવે પેલો ઘોડો કોણ નાખે? કારણ કે અંદર કેટલું પાણી ઊંડું હોય. પછી સૌએ ભેગા થઈને એક આડા કાઠીને પરાયણે નદીમાં નાખ્યો. આડો કાઠી એટલે જેને કંઈ ગામ ગરાસ ન હોય ને, સાવ સાધારણ હશે ને કાઠી, એને પેલો નાખ્યો પરાયણે, હો, ઘોડા સહિત નદીમાં. પછી એને બીજા પૂછવા માંડ્યા કે ભણે ઉતરાય છે કે કેમ, કેટલું ઊંડું પાણી છે? પણ એ તો ઊંડા પાણીમાં તણાવવા માંડ્યો એટલે મારો ત્રો ત્રો કરવા લાગ્યો. એટલે આ લોકો એમ વિચાર કર્યો ઘોડો તરસ્યો છે ને એટલે પાણી પાતો હોય, બહુ ઊંડું નહીં હોય. ત્યાં મારો ત્રો ત્રો કરવા માંડ્યો. એટલે બીજાએ જાણ્યું કે ઘોડાને પાણી પાય, થોડું પાણી છે. એમ જાણીને એક જણે પાણીમાં ઘોડી નાખી એટલે એ પણ તણાવવા માંડ્યો. એને ત્રો ત્રો કરવા લાગ્યો. પછી તો બધાએ ધબો ધબ પડ્યા ને ત્રો ત્રો કરતા મારા દીકરા બધા તણાઈ ગયા. સુરો ખાચર એના બાપ દાદાની વાત કરે ને પાછા કહેતા જાય છે કે મારા દીકરાઓ બધા તણાઈ ગયા. એના દીકરા થાય. તે સાંભળીને મહારાજ તથા સર્વે હસ્યા. અને મહારાજ બોલ્યા કે પોતાના બાપ દાદાની વાત કરે છે અને દીકરા કહીને ગાયડું દે છે, એની ખબર નથી. એમ રમૂજ કરાવીને પછી મહારાજ પોઢવા પધાર્યા. એટલે સંસારમાં ત્રોએ ત્રો. કોઈ બાપા એમ કહેતા નથી કે દીકરા આ સંસારમાં પડવા જેવું નથી, આમાં દુઃખ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. પણ એને એમ કે અમે સંસારમાં પડ્યા ને, દીકરા પણ બાકી ન રહી જવા જોઈએ, બધા દુઃખિત થવા જોઈએ. ત્રોએ ત્રો એમ રમૂજ કરાવીને પછી મહારાજ પોટવા પધાર્યા. સવારે નિત્ય વિધિ કરીને ચાલવા તૈયાર થયા. તેવામાં અરદેસરજી આદિક હરિજનો આવ્યા.
તેમને મહારાજે કહ્યું, અમે અહીં 9 દિવસ રહ્યા, માટે હવે તો ચાલશું. વિચાર કરો, 9 દિવસ મહારાજ રોકાણ સુરતમાં. એમ રજા માગી ત્યારે અરદેશરે પોતાના બાગમાં પધારવા માટે મહારાજની સ્તુતિ કરી. ત્યાં બાગ છે, મસ્તુ બાગ સુરતમાં. ત્યારે મહારાજ એના બાગમાં પધાર્યા. પછી અરદેશરે સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે મહારાજ, મારું કલ્યાણ શી રીતે થાય છે? ત્યારે મહારાજે પોતાને માથે બાંધેલ પાઘ હતી તે ઉતારીને એને આપીને કહ્યું, આ પાઘની તમે નિત્ય પૂજા કરજો અને મારા નામની 5 માળા ફેરવજો ને અધર્મથી ડરજો, ધર્મ ઉપર આસ્થા રાખજો, તેથી તમારું કલ્યાણ થાય છે. ભગવાને અરદેશરજીને પોતાના માથે પાઘ હતી ઉતારીને આપી. આજ પણ સુરતમાં એ પારસીનો પરિવાર છે અને પાઘડી પણ એ પ્રસાદીની આજ પણ કાચમાં રાખવામાં આવેલી છે. દિવાળી પછી ભાઈ બીજના દિવસે સંતો ત્યાં જાય અને બહાર કાઢીને એની પૂજા કરે અને આરતી કરે. વર્ષમાં એકવાર કાચમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે, બાકી કાચમાં બધા પણ જે કોઈ જાય એને દર્શન કરવા દે છે. પારસી પરિવાર આજ પણ સુરતમાં છે. તો મહારાજે કીધું કે જો તમારે નિત્ય પાઘની પૂજા કરવાની, દરરોજ 5 માળા ફેરવવાની અને અધર્મથી ડરજો અને ધર્મ ઉપર આસ્થા રાખજો, તમારું કલ્યાણ થાય છે. બીજું કંઈ નહીં કરવાનું, આટલું જ કરવાનું. લો, 5 માળા ફેરવવાની, ધર્મનું પાલન કરજો અને અધર્મથી ડરજો. અંતકાળે હું તમને તેડવા આવીશ. આ પ્રમાણે અરદેશરજીને વર દઈને પછી મહારાજ ત્યાંથી ચાલ્યા. તે વખતે ગામની બહાર રસ્તા ઉપર પછીત પડે એવી એક વૈરાગીની ધર્મશાળા છે અને રસ્તા ઉપર તે પછીતમાં બધે બંદૂકોના મારા મેલેલા હતા. મારા એટલે એવા કાણા, તમને ખબર હોય દરબાર ઘર હોય ને ફરતી કોઈ, એમાં મારા મૂકેલા હોય. અહીંયાથી આમ કોઈ શત્રુઓ આવે ને કદાચ લૂંટવા ગમે તે, તો અહીંયાથી આમ બંદૂક મારે ને તો સીધે ઓલાને નીચે લાગે. ઓલો જે હંતાઈને હોય એને તો કાણું નાનું હોય એટલે એને કંઈ ન થાય, પણ અહીંયાથી ગોળી જવા એટલે દે સામે કોઈ આવ્યું હોય તો મારી નાખે. તો એ ધર્મશાળા એ વૈરાગીઓ હતા, બંદૂકોના મારા મેલેલા હતા પછીતમાં. પછીત એટલે દિવાલ. એ ધર્મશાળામાં ઘણા વૈરાગી તે સમય રહેતા હતા. તેના મહંતનો એક ચેલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનને મારવા સારું તે મારામાં બંદૂક રાખીને રહેલો. વિચાર કરો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનને મારી નાખવા માટે બંદૂક લઈને એ જે કાણું હતું ને એની પાછળ ઊભેલો. સ્વામિનારાયણ અહીંથી નીકળે સીધા ઉલાડી દેવા. કેટલો એને દ્વેષ હશે સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઉપર, વિચાર કરો. મારી નાખવા એટલે. જ્યારે મહારાજ રસ્તામાં ચાલતા તે પછીત પાસે આવ્યા ત્યારે એને મારામાં રાખેલી બંદૂકનો વાંદરો દાબ્યો, એટલે ઘોડો દાબ્યો, પણ બરિયાન ખાઈ ગયું, ભડાકો ન થયો. એટલે તે બંદૂક ભરીને બીજે બારે બીજો મારે હતો ને કાણું, ત્યાં બંદૂક રાખીને ઊભો રહ્યો. ત્યાં મહારાજ આવ્યા ત્યારે વાંદરો દાબ્યો પણ બરિયાન ખાઈ ગયું, ભડાકો ન થયો. એમ આખી પછીતને બધે મારે બંદૂક રાખીને ફોડી પણ ભડાકો થયો નહીં. મહારાજ તો ચાલ્યા ગયા. પછી ત્રીજે દિવસે તેને વૈરાગી સાથે ટંટો થયો, એટલે ઝઘડો થયો. તેથી વૈરાગીએ એને બંદૂકની ગોળીએ માર્યો. ખાડો ખોદે એ જ પડે. ભગવાનને મારવા ગયો, એનું જ મોત થયું. મહારાજ તો સુરતથી ચાલ્યા. તે રસ્તામાં એક ગામને પાદર રામૈયો કોષ ચલાવતો હતો. ત્યાં ઘોડાને પાણી પાવા સારું બધા કાઠી સ્વાર સાથે મહારાજ ગયા. ત્યારે કોશિયો બોલ્યો કે રામ આવ્યા. ત્યારે મહારાજ બોલ્યા, રામ તો આવ્યા છે પણ ઓળખાય તો ને. કો બહાર આવે ને એટલે મારે બોલે રામ આવ્યા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે રામ તો આવ્યા છે પણ તમને ઓળખાય તો ને, આ ભગવાન છે. એમ કહીને ચાલ્યા. તે ગામ બોચાસણ થઈને ખંભાત આવ્યા. ખંભાત અને ત્યાંના હરિજનોએ મહારાજને રાખવા સારું ઘણી તાણ કરી પણ મહારાજ રોકાણા નહીં.
કાઠીઓને તો રહેવાનો વિચાર હતો, તેથી પરસ્પર મરમ કરવા લાગ્યા. તે ભણે સુરત ફેણી તે કિમી હશે. તે સાંભળીને મહારાજ મુખાડો રૂમાલ દઈને મરક મરક હસતા જાય અને દેવા ભગતને શાન કરી. તેથી તે મહારાજની ઘોડી આગળ તડપું દેતો ચાલવા માંડ્યો. તે જોઈને કાઠીઓ દેવા ભગતને કહેવા લાગે, ભણે બંદૂક બાંધીને આગળ તડપો જાસ, પણ આગળ ખાણની ખોરી જાહેર તૈયાર કરી રાખીશ એમ બોલતા આવે. અને મહારાજની પાછળ ચાલ્યા આવે. પછી મહારાજ ગુડેલ ગામ પાસે કોઈ ગામની વાડીમાં ઉતરા. ગુડેલ ગામ છે, ત્યાં વાડી હશે, તેમાં ભગવાન ઉતરા. વાડીવાળા પાસેથી 2 મણ વૈતાંક એટલે રીંગણા લીધા. રીંગણા 2 મણ. ત્યારે એના 2 રૂપિયા આપવા સારું મહારાજે કાઠીઓને કહ્યું કે આને વૈતાંકના 2 રૂપિયા આપવા છે, તે કોઈની પાસે હોય તો આપો. 1 રૂપિયાનો 1 મણ. પણ તે સમયે એવું બન્યું કે કોઈની પાસે પૈસો પણ ન મળે. 2 રૂપિયાની ક્યાં માંડો, પૈસો નહીં એક. તેથી સોમલો ખાચર બોલ્યા કે મહારાજ એ વૈતાંક રહેવા દિયો, એમ વાત કરે છે. તેવામાં કોઈ હરિભક્તે આવીને મહારાજને પગે લાગીને આગળ 2 રૂપિયા મૂક્યા. મહારાજે કહ્યું, આ 2 રૂપિયા લ્યો, વાડીવાળાને આપો, રીંગણા લઈ લ્યો. પછી 2 રૂપિયા આપીને 2 મણ રીંગણા લીધા. ગુડેલ ગામે પધાર્યા. ત્યાં જીભાઈ આદિક હરિભક્તો સામયો લઈને આવ્યા. વાતે ગાતે ગામમાં ગયા. પછી હરિજનો રસોઈનો સામાન લાવ્યા. ત્યારે મહારાજે પોતે ઘીમાં શાક કર્યું અને સાધુએ શીરો કર્યો. પછી મહારાજ જયમાં સંત પાર્ષદ તથા કાઠીસ્વાર સૌને જમાડ્યા. ત્યાં રાત્રિ રહી. પછી ધોલેરે થઈ ચાલ્યા. ફરતા ફરતા ગઢપુર પધાર્યા. આ રીતે મહારાજ સુરત ગયા. ત્યાંથી આટલું ફરતા 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 મહારાજ ગઢપુર પધાર્યા. સુરતમાં એક ભગુ નામે પાટીદાર હતો. ભગુની વાત આવે, ભગુની. પણ એને જેની તેની સાથે કજિયા કરવાની ટેવ હતી. શું હતું? આનો ધંધો એવો, જેને તેને અરે બજાડે ને પાછો પૈસા લઈને સમાધાન કરાવી આપે. આ ધંધો એનો. તેથી માણસો એને કહે, તું મરીશ ને ત્યારે જમપુરીમાં જઈશ. ત્યારે ભગુ સામો જવાબ આપે, તમે બધા ગમે એમ કહો, પણ મને તો એક સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશરો છે, માટે હું તો મરીને એના ધામમાં જવાનો છું. બોલો, એને કેફ એટલો કે ગમે તેવો હોય પણ હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો છું ને, હું તો મર્યા પછી અક્ષરધામમાં જવાનો છું. પછી જ્યારે એનું આયુષ્ય પૂરું થયું ને, દેહનો અંત આવ્યો ને, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ હાથીનો રથ લઈને એને તેડવા આવ્યા. હાથીનો રથ હો, નકર રથે તો ઘોડા દોડ્યા હોય ને, એને બદલે હાથી જોડેલા. આવો રથ લઈને આવ્યા. તે ગામના ઘણા માણસોએ પ્રગટ પ્રમાણ જોયા. એમ મહારાજ પરચો આપીને ભગુને ધામમાં તેડી ગયા. તે જોઈને માણસો કહેવા લાગ્યા કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશરો રાખવો જોઈએ. જુઓ ને, અંતકાળે પોતાના ભક્તોને પોતે ધામમાં તેડી જાય છે. આ રીતે સુરતમાં ભગુ હતો. ભગુ પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો ભગત બન્યો. ભગવાને એના એક પણ ગુના જોયા નહીં અને ધામમાં તેડી ગયા. આવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન દયાળુ ભગવાન છે. એકવાર સુરતમાંથી સુતારની જાન વહાણમાં બેસીને ઘોઘા બંદર છે, સમુદ્રના કાંઠે આ ગામ આવેલું છે. જેમ દીવ છે ને એ રીતે ઘોઘા, લંકાની લાડીને ઘોઘાનો વર કહેવાય છે ને. તે સુતારની જાન વહાણમાં બેસીને ઘોઘા ગઈ હતી લગ્ન કરવા માટે. તે વળતા સુરત આવતા સમુદ્રમાં વહાણ બુડ્યું. તેથી બધા માણા મરી ગયા. વિચાર કરો, આખી જાન બુડી ગઈ. લગ્ન કરવા ગઈ હતી એને બદલે ઉપર સુરત ન પહોંચી. તેમને આ લોકની વાસના રહી. તેથી સુરતમાં એના ઘરમાં ભૂત થઈને રહ્યા. મરી ગયા પણ વાસના બધાને રહી ને, ભૂત થયા ભૂત.
અને એના ઘર હતા ને એમાં જ રહ્યા. ઘરમાં કોઈને રહેવા દઈએ નહીં, આસપાસમાં પણ રાત્રિએ કોઈને ઊંઘ આવવા દે નહીં. તેથી આખા શહેરમાં બુમરાણ થઈ રહેલી. તેવામાં ત્યાં અંગ્રેજનું રાજ્ય થયું સુરતમાં. તેને ઘણા ઉપાય કર્યા પણ ત્યાંથી ભૂતાવળ ખસી નહીં. બસ સરકારે ઢંઢેરો પીટાયો કે સુતારના માણસો અવગત્યા થઈને એના ઘરમાં રહે છે, તેને જે મટાડે તેની બધાય ઘર મફત આપવા. આવું અંગ્રેજ સરકારે કહ્યું. તો પણ એ ભૂતોને કોઈ કાઢી શક્યા નહીં. પછી ભાઈચંદ શેઠે શ્રીજી મહારાજ ઉપર ગઢડા કાગળ લખ્યો. ત્યાં ભાઈચંદ શેઠ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભગત બનેલા, સંતોના યોગમાં આવતા. એને ભગવાને પત્ર લખ્યો કે મહારાજ, અહીં ગામ વચાડે જગ્યામાં ભૂત રહે છે, ભૂત. તેથી એનું કોઈ ધણી થતું નથી, માટે ભૂતને કાઢે એવા કોઈક મોટા સંતનું મંડળ અહીં મોકલજો. ત્યારે એ કાગળ વાંચીને મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને જવાનું કહ્યું. ત્યારે સ્વામી પોતાનું મંડળ લઈને ભાવનગરથી વાહણમાં બેસીને સુરત ગયા. તે ભાલચંદ્ર શેઠને મળ્યા. ત્યારે શેઠે સરકારમાં જઈને કહ્યું કે અમારા ગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી જગ્યામાંથી ભૂતોને કાઢી મૂકે એવા આવ્યા, માટે તમે એ ખોરડાઓનો લેખ સ્વામિનારાયણના નામનો કરી આપો. ત્યારે સરકારે તે સુતારના મકાનનો લેખ કરી આપ્યો. લેખ શેઠે સ્વામીને આપ્યો અને મકાનમાં જઈને સ્વામી ઉતર્યા. હવે ભૂત આમાં બધા રહેતા હતા. પછી સાંજે આરતી ધૂન કરીને બેઠા. ત્યારે બધા ભૂતો આવીને છેટે રહીને ભેગી લાગ્યા. બોલ્યા કે હે મહારાજ, તમે અમારા મકાનમાં ભલે આવ્યા, હવે અમારું સારું કરો. પછી સ્વામીએ ભૂતોને કહ્યું, તમે બધા બદ્રિકાશ્રમમાં જાઓ, ત્યાં રહીને તપ કરીને શુદ્ધ થાવો. બોલો, ભૂત પણ ઓળખે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સાધુ છે, આમને કંઈ ન કરે. બોલો, બે હાથ જોડીને વંદન કર્યા સાધુને, અમારો ઉદ્ધાર કરો. મુક્તાનંદ સ્વામી કે જાઓ તમે બદ્રિકાશ્રમમાં, ત્યાં તપ કરી શુદ્ધ થાય છો. પછી ભગવાન તમને સત્સંગમાં જન્મ આપશે અને ભગવાનનું ભજન કરીને અક્ષરધામમાં જઈજો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઉપાસના કરી અક્ષરધામને પામશો. ત્યારે તેઓ બધા બહુ રાજી થયા. સાધુ અને પગે લાગીને બદ્રિકાશ્રમમાં ગયા. આ રીતે મુક્તાનંદ સ્વામીએ સુરતમાં જે અવગત્યા ભૂત થયેલા હતા સુતાર લોકો, એ બધાનો ઉદ્ધાર કર્યો. એ મકાન પછી ભગવાનને સોંપવામાં આવ્યા અને ત્યાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મંદિર બાંધવામાં આવ્યું. સુરતમાં આજ પણ ત્યાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મંદિર મોજૂદ છે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ ત્યાં જઈ અને આ રીતે ભૂતોને ભગાડી બદ્રિકાશ્રમમાં મોકલી અને એ જમીન સ્વામિનારાયણ ભગવાને અર્પણ કરી. એક સમયને વિશે સુરતમાં આનંદાનંદ સ્વામી પોતાના મંડળે સહિત રહેતા હતા. તેમાં એક દીવ અને ઉનાના પ્રભાનંદ સ્વામી નામે સાધુ હતા. તે એક વખત બોલ્યા કે હમ તો ભારદ્વાજ ઋષિ, તુમારી તુંબિકા જલ હમ નહીં પીવેગા. મારે એ કે હું ભારદ્વાજ ઋષિ છું. પ્રભાનંદ સ્વામી હતા ને, ત્યાં આનંદાનંદ સ્વામીને કે તમારે તુંબડીનું પાણી હું નહીં પીવું, હું તો ભારદ્વાજ ઋષિ છું. ત્યારે આનંદાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, અભી તુમારા ઋષિપણા કહાં રહા હૈ, દેખો તો સહી સહજાનંદ સ્વામીને સબ છીનાઈ લિયા હૈ. તે સાંભળીને પ્રભાનંદ સ્વામીને સ્મૃતિ આવીને બોલ્યા, સ્વામી મને ખબર રહી નહીં, હું તો ભૂલથી બોલી ગયો. એમ સહજાનંદ સ્વામીએ તો મોટા મોટા દેવતાઓ, ઋષિઓ અને કેટલાક ધામના મુક્તોને પણ એના ઐશ્વર્ય દાબી દઈને સાધુ બનાવી દીધા હતા. આ રીતે સ્વામિનારાયણ ભગવાન વખતે કેટલાય અવતારો, મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ, દેવતાઓ પણ માણા બનીને આવ્યા હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એને સાધુ બનાવી દીધા અને પોતાનું ઐશ્વર્ય છે બધું દબાવીને રાખ્યું હતું. એકવાર તો ભગવાને બધા સંતોને પૂર્વ જન્મમાં કોણ કોણ છે એની સ્મૃતિ કરાવી. ત્યાં તો બધાને ખ્યાલ આવે કે ઓહ, હું તો દુર્વાસા છું,
હું તો આ ઋષિ છું, હું તો આ છું, આ છું. મહારાજને કે મહારાજ અખંડ અમને આવી સ્મૃતિ રહે કે અમે પૂર્વજન્મમાં કોણ હતા. મહારાજ કે ના હો, તમે ગામડામાં ફરવા માટે જાઓ ને કોઈ તમને મારે ને ગાળ દે તો તમે તો તરત સંકલ્પ કરો તા તો ઓલો અહીંયા પૂરું થઈ જાય. મહારાજ કે ક્યારેક ક્યારેક તમને સ્મૃતિ થાય છે. એટલે આ રીતે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના જે સંત હતા ને એ કોઈ સાધારણ નહોતા. કોઈ માર્કંડી મુનિ હતા. મહારાજ સુરત શહેરમાં અરદેસરને ઘેર ગયેલા. તે સમયે પોતે ફળિયામાં માણકી ઘોડીને કુંડાળે નાખીને અરદેસરના ઘરે પીલું સાહેબને સ્મૃતિ રાખવા કહેલું. એ પ્રમાણે એને સ્મૃતિ રાખી. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પીલું સાહેબને અંત વખતે માણકી ઘોડી લઈને તેડવા માટે આવેલા. એટલા માટે મહારાજે પ્રથમ પ્રકરણના 3જા વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે ભગવાને જ્યાં જ્યાં ઉત્સવ સમયા કર્યા હોય એને યાદ રાખવા. કારણ કે અંત વખતે એ સ્મૃતિ થઈ આવે તો એના યોગે ભગવાનની સ્મૃતિ થઈ આવે અને એને જીવની સારી સદગતિ થાય, ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. એટલા માટે મહારાજ કે અમે લાખો રૂપિયાના મોટા મોટા ઉત્સવ સમયા કરીએ છીએ અને એની અંદર સંત બ્રહ્મચારી ભગવાનના ભક્તોને ભેગા કરીએ છીએ. તો મહારાજે પીલું સાહેબને કીધેલું કે જો તમારે આટલું ચરિત્ર તમારે યાદ રાખવાનું અને અંત વખતે પીલું સાહેબને સ્મૃતિ થઈ આવી તો એના યોગે સ્વામિનારાયણ ભગવાન માણકી ઘોડી લઈને તેડવા માટે આવ્યા અને પીલું સાહેબને અક્ષરધામમાં તેડી ગયા. સુરત શહેરમાં રહેતા પારસી અરદેસરને એકવાર સ્વપ્નું થયું. રાતે સ્વપ્નું આવે ને તે અરદેસરને પણ સ્વપ્નું આવ્યું. એમાં એને મહારાજના દર્શન થયા. વિચાર તો કરો, એને કોઈ દી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જોયા નથી અને પારસી પરિવાર હિન્દુ સમાજની ખબર પણ એને નહીં. તો એ રાતે ભગવાને એને દર્શન દીધા. બોલો. ત્યારે પ્રથમ અતિશય શીતળ એવું તેજ દેખાણું. તેજની માએ સુંદર દિવ્ય મહારાજની મૂર્તિ દેખાણી. ત્યારે અરદેસર દંડવત કરી પગે લાગ્યા. એ વખતે મહારાજે અરદેસરના ભાલમાં કુમકુમનો ચાંદલો કર્યો અને કહ્યું કે સવારમાં તને આ શહેરની સુબાગીરી મળશે. બનેલું શું, આ કંઈક વાંકમાં આવેલા ને ત્યાંના રાજાએ સુબાગીરી એટલે ફરતી કોઈ કોટ એની રાતે રક્ષા કરવાની, ચોકી પહેરો ભરવાની નોકરી હતી આની. તે રાજાએ એને રજા આપી દીધેલી. તે ભગવાને કપાળમાં ચાંદલો કરીને કીધું કે જો સવારમાં તમને બોલાવી અને પાછી તમને સુબાગીરી મળશે શહેરની. એમ કહીને અંતર્ધાન થઈ ગયા. પછી સવારે અરદેસર જાગ્યા. દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોયું ને તો ચાંદલો કપાળમાં ભાડ્યો. પોતે મનમાં આશ્ચર્ય પામ્યા. ને તે પછી રાજાએ બોલાવીને સુરત શહેરની સુબાગીરી એને આપી. ત્યારે અરદેસરે પરચો લખ્યો. મહારાજનો પાકો નિશ્ચય થયો. મહારાજે પોતાને જે પાગ આપેલી હતી એને કાચના ધરામાં રાખીને દરરોજ પોતે પાગની પૂજા કરતા. સ્વામિનારાયણ નામની માળા ફેરવતા. તે અરદેસરના જીવન ચરિત્રની ચોપડી કોઈ પારસી વિદ્વાને લખેલી છે. એમાં અરદેસરની હોશિયારીનું બહુ વર્ણન કરેલું છે અને લખ્યું છે કે તે અરદેસરજી પોતે પારસી છતાં હિન્દુના દેવ સ્વામિનારાયણની પાગ પોતે હંમેશા પૂજતા અને એમના નામની માળા ફેરવતા. એ અરદેસરજી વર્ષો વર્ષ કારતક સુદ બીજને દિવસે સુરતના તમામ હરિભક્તોને અને પોતાના મિત્ર પારસી વગેરે સર્વે ભાઈ ભાઈને તેમજ મંદિરમાં જે સાધુ હોય એને પોતાના ઘરે બોલાવતા. પછી પાગની પૂજા કરી, આરતી ઉતારતા, દંડવત પ્રણામ કરતા અને પછી સાધુઓની પણ પૂજા કરતા. મોટી કથરોટમાં પતાસા ભરીને પાગને નૈવેદ્ય ધરી સૌને પ્રસાદી વહેંચતા. સાધુ હરિભક્તો કીર્તન ગાતા. એકવાર તો સંવંત 1907ની સાલમાં એટલે મહારાજ ધામમાં ગયા પછી 7 ને 11 વર્ષ પછી અમદાવાદ વાળા કવિ દલપતરામ, એના પિતાનું નામ હતું ડાયાભાઈ,
તે સુરતમાં આવેલા. તે કારતક સુદ બીજને દિવસે સૌ સાથી પાગના દર્શન કરવા ગયા હતા. તે વખતે એને એક કવિત કરેલું. દલપતરામ કવિ હતા. એને તો કેટલા બધા કાવ્યો કરેલા છે. હરિલીલામૃત ગ્રંથ આખો એમને લખેલો, કાવ્યમાં કરેલો છે. તે સવૈયો બોલ્યા, પા ઘડિયો દીની પૂજન કો પ્રભુ ભરત કી ભક્તિ ભલી લગિયા. તેલ કટોરી દીની હનુમંત કો સીતા કી સુધલીની બગિયા. મહેતા નરસિંહ को हार दियो जब जीभ में भक्ति भली लगिया. त्यो हरदेसर को परमेश्वर રીજી દીની આપ કી પગિયા. તે હરદેસર જીવ્યા ત્યાં સુધી પાગની પૂજા કરી અને અંતે અક્ષરધામમાં ગયા. એકવાર સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી અને સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામી વગેરે ઘણા સંત પાર્ષદ સહિત આચાર્ય રઘુવીરજી મહારાજ સુરત પધાર્યા. ત્યારે ગામના સર્વે હરિજનો અને પારસી હરદેસરજી દર્શન કરવા આવ્યા. સૌને પગે લાગીને સભામાં બેઠા. ત્યારે હરદેસરજીને જેવો ગોપાળાનંદ સ્વામી અને નિત્યાનંદ સ્વામીનો મહિમા હતો ને એવો રઘુવીરજી મહારાજનો મહિમા નહીં. તેથી સભામાં થોડું બેસે ને પછી બે સદગુરુઓને આસને બેસીને વાતો સાંભળતા. એકવાર નિત્યાનંદ સ્વામીએ ગોપાળાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે હરદેસરજીને રઘુવીરજીની મહારાજનો મહિમા જરાય પણ નથી, માટે એને કાંઈ ચમત્કાર બતાવીને ભાર પડે એમ કરો. પછી વળતે દિવસે હરદેસરજી સભામાં આવીને બેઠા. તે વખતે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સાધુ કેશવદાસને સમાધિ કરાવી દીધી. ત્યારે સભામાં બેઠેલા સૌ હરિજનોને હરદેસરજીએ પણ નાડી જોઈ, તે ચાલતી ન જોઈ. પછી તે સાધુને એક કોરે સુવરાવી મેલા. 3 દિવસ થઈ ગયા તો પણ સાધુ જાગ્યા નહીં. ત્યારે હરદેસરજીએ કહ્યું છે આ સાધુને હવે જગાડો. ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે, તમે આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજને કહો તો એ જગાડશે. ત્યારે હરદેસરજીએ રઘુવીરજી મહારાજ પાસે જઈને કહ્યું, આ સાધુ સમાધિમાં ગયા છે એને જગાડો. ત્યારે એ જ ઘડીએ રઘુવીરજી મહારાજે સાધુનું નામ લઈને જગાડ્યા. ભાઈ હરદેસરજીએ કેશવદાસને પૂછ્યું, તમે ક્યાં ગયા હતા? કોણે તમને જગાડ્યા? ત્યારે બોલ્યા, હું તો અક્ષરધામમાં ગયો હતો, મને આચાર્ય રઘુવીરજી મહારાજે જગાડ્યો. શ્રીજી મહારાજે ગોપાળાનંદ સ્વામીને, નિત્યાનંદ સ્વામીને તથા આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજને તથા તમને જય સ્વામિનારાયણ કહ્યા છે. તે પછી હરદેસરજીને રઘુવીરજી મહારાજનો મહિમા સમજાણો. એમ મોટા હોય તે મનુષ્ય જેવા દેખાય પણ તેમાં ઐશ્વર્ય રહેલું હોય છે. આ રીતે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજનો મહિમા હરદેસર પારસીજીને સમજાવેલો. વાલા ભક્તજનો, આ રીતે સુરતમાં ભગવાને જે ચરિત્રો કર્યા તેની કથા આપણે સાંભળી. વાલા ભક્તજનો, આજે શનિ સભાના યજમાનો પરમ ભક્તરાજ મહેન્દ્રભાઈ પી પટેલ વડુ, સુલયભાઈ બાબુભાઈ પટેલ, સમીરભાઈ ગાંડાભાઈ પટેલ, પ્રકાશભાઈ ઋષિ, ગીતાબેન બળદેવભાઈ ચુલાસા. ધનુર્માસ ધૂનના યજમાન મહેન્દ્રભાઈ ઈશ્વરભાઈ, વિજયભાઈ નટવરલાલ પટેલ, મંજુલાબેન અનુપમભાઈ આણંદ, પ્રજ્ઞેશભાઈ રમેશભાઈ મારફતિયા, જ્ઞાનેશભાઈ રમેશભાઈ મારફતિયા. તો વાલા ભક્તજનો, આ રીતે યજમાનો આજના શનિવારના અને સવારે ધનુર્માસ નિમિત્તે જે ભક્તજનોની ભેટ આવેલી છે તે ભક્તોના નામ અત્રે રજૂ કર્યા. આ રીતે જે ભક્તજનોને ભગવાન પ્રેરણા કરે તો અવશ્ય અહીંયા મંદિરમાં નામ લખાવી દેજો. અત્યારે ભગવાનની ધૂન સાથે કથાને વિરામ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ.
સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સહજાન મહારાજની હરે કૃષ્ણ મહારાજ નરનારાયણ દેવની લક્ષ્મીનારાયણ દેવની રેવતી બળદેવજી મહારાજ કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની ભલા ભક્તજનો, કાલે પવિત્ર રવિવારનો દિવસ છે. કાલે તો હોલિડે છે, એટલે બધા ભક્તજનો અચૂક સવારે 7 વાગે ધૂનમાં અને કથા સાંભળવા માટે, ધનુર્માસનો લાભ લેવા માટે અચૂક ભાઈઓ અને બહેનો વહેલાસર 7 વાગે સવારે પધારજો એવી દરેક હરિભક્તોને વિનંતી. બધા જ હરિભક્તોને ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.